Hey, good evening. Good evening, ma'am. Right, okay. About my another, can you hear me? Yes, ma'am. We can hear you. Now it's okay. Right, okay, let's start. හරි start කරමු. එතකොට අද start කරන්නේ Japanese language course එකක්. එතකොට අපි Japanese language එකේ මේ course එකේදී කරන්නේ මුලින්ම කරන්නේ ඔයාලට alphabet එක teach කරනවා. alphabet එක කොහොමද ලියන්නේ කියන එක. ඊළඟට grammar lessons තමයි ඊළඟට කරන්නේ Japanese වල තියෙන basic grammar. දැන් බේසික් ග්‍රැමර් කියලා කිව්වහම අහලා ඇති N5 කියලා එක්සෑම් එකක් තියෙනවා JLPT NET කියන එක්සෑම් වල. ඒකේ තියෙන බේසික්ම එක්සෑම් එකට තියෙන ග්‍රැමර් ටික විතරයි මේ කෝස් එකේදී කවර් කරන්නේ. right okay Nasrin. ஓகே மேம். உங்களுக்கான ஜப்பானீஸ் கிளாஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் முதலாவது உங்களுக்கு அல்ஃபபெட், அதாவது எழுத்துக்கள், ஜப்பானீஸ் எழுத்துக்கள் படித்து தரப்படும். அதுக்கு பின்னால் உங்களுக்கு வந்து கிராமர்ஸ், அதாவது இலக்கணம் சொல்லி தரப்படும். இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிராமர் அப்படின்னு வர நேரம் உங்களுக்கு தெரியும், அதாவது NVQ 5 அப்படின்ற லெவலில் வந்து முதலாம் மட்டத்துக்குரிய தேவையான அளவு கிராமர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி தரப்படும். ஓகே மேம். okay. එතකොට ජැපනීස් ලැන්ග්වේජ් එක කියලා කියන්නේ ජපානයේ කියන රටේදී වෙන මොනවත් ලැන්ග්වේජ් එකක් යූස් කරන්නේ නැහැ. එයාලගේ ලැන්ග්වේජ් එක තමයි යූස් කරන්නේ. එතකොට අපි ජපාන් වලට යනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ ස්ටඩි කරන්න, එහෙම නැත්නම් ජොබ් වීසා හරි ඒ වගේ වර්කින් හරි යනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ලැන්ග්වේජ් එක ස්ටඩි කරලා යන්න ඕනේ. එතකොට බේසික් ලෙවල් එක ඉල්ලනවා සමහර ඒ කියන්නේ වීසා වලදී ස්ටුඩන්ට් වගේ නම් බේසික් ලෙවල් එකක් තමයි ඉල්ලන්නේ. එතකොට ඒකට ඕන වෙන කෝස් එක ක්ලාස් එකක් තමයි මේ කරන්නේ. මුලින්ම ඕගලන්ට කරන්නේ මේ ලැන්ග්වේජ් එකේ තියෙන රයිටින් සිස්ටම් එක මොනවාද කියලා දෙන එක. එතකොට මේකේ තියෙනවා ජැපනීස් වල රයිටින් සිස්ටම් එකේ අකුරු වර්ග. ඒ කියන්නේ ඇල්ෆබෙට් 3ක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි හිරගනා කියන ඇල්ෆබෙට් එක. ඊළඟ එක කතගනා කියන ඇල්ෆබෙට් එක. ඊළඟට kanji කියලා තව පාර්ට් එකක් තියෙනවා. එතකොට හිරගනා කියලා කියන්නේ ජැපනීස් වල තියෙන මේන්ම ප්‍රධානම ඇල්ෆබෙට් එක. ඒ කියන්නේ ජපානයේ තියෙන ජැපනීස් වර්ඩ්ස් ලියන්න යූස් කරන ඇල්ෆබෙට් එක තමයි හිරගනා කියලා කියන්නේ. එතකොට මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙනවා දැන් එක්සෑම් වගේ කරනවා නම් ලෙටර්ස් ටික අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕනේ. මේකේ තියෙනවා ප්‍රධාන මේන් ලෙටර්ස් 46ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ 46න් වෙන වෙනම සවුන්ඩ්ස් තමයි ඇවිත් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ සිංහල අයන්නක් තියෙනවා, ඒකට අයන්නක් නෙමෙයි. ඉංග්‍රීසි වල ඒකට ආ නෙමෙයි, ඒ වගේ නෙමෙයි. වෙනස්ම සවුන්ඩ්ස් 46ක් තියෙනවා මේන්ලි. ඊළඟ මේ 46 යූස් කරලා තවත් හැදුණු සවුන්ඩ්ස් ටිකක් තියෙනවා. උඩ හිරගනා කියලා කියන්නේ ජැපනීස් වල තියෙන මේන්ම රයිටින් සිස්ටම් එක. ජැපනීස් වර්ඩ්ස් ලියන්න තමයි මේක යූස් කරන්නේ. ஓகே. ஓகே மேம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, இப்ப ஜப்பான் நாட்ட பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, ஜப்பான் நாட்டுல வந்து எல்லா சொற்களும் வந்து அவங்களோட மொழியிலேயே பயன்படுத்தக்கூடியவர்களாக காணப்படுவாங்க. அதனால இப்ப உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாஸ் காணப்பட்டுச்சு, ஜப்பானுக்கு மைக்ரேட் ஆகணும், அதாவது ஜப்பானுக்கு போகணும் அப்படின்னு ஐடியாஸ் காணப்பட்டுச்சுன்னு சொன்னா, நீங்க அங்க போய் பயன்படுத்தக்கூடிய, அதாவது அநேகமா வந்து அந்த நாட்டு மொழியத்தை வந்து பயன்படுத்த வேணும். ஆகையால இப்ப இந்த கோர்ஸ் எப்படி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னா, நீங்க ஜப்பான் நாட்டுக்கு போனீங்க அப்படின்னு சொன்னா, இப்ப உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்கான விசா எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, உங்களுக்கு ஜப்பான்ல வந்து பேசிக் நாலேஜாவது காணப்பட வேணும். அதுக்கு ஏத்த மாதிரியான கோர்ஸாகத்தான் இந்த கோர்ஸ் வந்து இங்க வடிவமைக்கப்பட்டிருக்குது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சொன்னா, நம்ம முதலாவது பார்க்க போறது வந்து ஜப்பானீஸ்ல வரக்கூடிய ரைட்டிங் சிஸ்டம், அதாவது எழுத்து வடிவங்களை தான் நான் பார்க்க போறோம். ஜப்பானிய மொழியை பொறுத்த வரைக்கும் 3 வடிவமான ரைட்டிங் சிஸ்டம் காணப்படுது. அதுல ஒன்று வந்து ஹிரகனா, அடுத்தது கதகனா, அடுத்தது கஞ்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. இதுல நாங்க முதலாவது ஹிரகனா அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, இது வந்து ஜப்பானீஸ்ல காணப்படக்கூடிய மிகவும் பிரதானமான ரைட்டிங் சிஸ்டமா காணப்படுது. இந்த ரைட்டிங் சிஸ்டம், ஹிரகனான்னு சொல்லக்கூடிய ரைட்டிங் சிஸ்டம் ஜப்பானிய சொற்களை எழுதுறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ரைட்டிங் சிஸ்டமா காணப்படுது.
இல்ல 46 எழுத்துக்கள் வந்து காணப்படக்கூடியதா இருக்குது. இந்த 46 எழுத்துக்களும் வந்து பிரதானமா 46 சத்தங்களை தரக்கூடியதாக காணப்படும். அதே நேரம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த 46 எழுத்தையும் பயன்படுத்தி இன்னும் அதிகமான சில எழுத்துக்கள் வந்து உருவாக்கப்படும். ஓகே. ඕකේ ඊළඟ මේන් රයිටින් සෝරි මෙතන තියෙනවා ඊට කලින් හිරගනා chart එක. දැන් මම කිව්වා හිරගනාවල ප්‍රධාන මේන් letters 46ක් 46 තියෙනවා. මේ පළවෙනි chart එකකින් තියෙන්නේ ඒ letters ටික. මේක ඊළඟට අපි හිමීට එකින් එකට මේ stroke code එකට අනුව ලියාගෙන යනවා. දැනට මේ chart එකේ තියෙන letters ටික මොනවද කියලා බලමු. මේකේ දැන් මුලින්ම ගත්තොත් තියෙනවා ආ ඊ ඌ ඒ ඕ. එතකොට ආ ඊ ඌ ඒ ඕ කියන sounds. මෙන්න මේ sounds පහ තමයි ජපනීස් වල තියෙන vowels වෙන්නේ. කියන්නේ ස්වරාක්ෂර ආ ඊ ඌ ඒ ඕ. මේ කියන sounds ටිකට තමයි පහලට ගත්තොත් එහෙම අනිත් sounds ටිකත් හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ ආ line එක. උට ආ line එකේ පහලට ගත්තොත් තා වලට පස්සේ තියෙනවා කා සා තා නා අනිත් වගේ ආ sound එක පහලට එනවා. ඊළඟට ඊ sound එකේ එන letters ටික ඊළඟට තියෙනවා ඊ කී චී චී ඒ වගේ. ඊළඟට ඌ sound එක ඊළඟට ඒ sound එක ඊළඟට ඕ sound එක. ඒතර මේ vowels වලට අනුව තමයි ඊළඟ sounds ටික හැදිලා තියෙන්නේ. ඒතර මේකේ basic letters 46ක් තියෙනවා. මේ letters ටික පුරුදු වුණාම ඊළඟට මේ chart එකේ තියෙන letters ටික ලියන්න පුළුවන්. ඒකට මේ basic ටික use කරලා තමයි මේ chart එක හදාගන්නේ additional. ඊළඟට ඒ ටික මේ basic ටික use කරලා තමයි ඊළඟටත් තියෙන මේ ඊළඟ chart එකේ letters ටිකත් ලියන්නේ. එකින් එකට අපි හිමීට කරගෙන යන්. දැනට බලා ගන්න මොනවාද මේ හිරගනා කියන අකුරු හිරගනා letters මොනවාද කියන එක. Okay. ஓகே மேம். இதுல வந்து நாங்க முதலாவது பார்க்கக்கூடியது வந்து இந்த இறகனான்னு சொல்லக்கூடிய எழுத்துக்களை பத்தி நாங்க பார்க்க போறோம். இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா பிரதான எழுத்துக்களாக 46 எழுத்துக்கள் காணப்படுது. இது 46 சத்தங்களை கொண்ட எழுத்துக்களாக காணப்படும். அதே நேரம் பாத்தீங்கன்னா இதை டேபிள் எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா இப்ப உங்களுக்கு வந்து இது ஒவ்வொரு எழுத்துக்களையுமே தனித்தனியான முறையில ஸ்ட்ரோக் ஆர்டர் படி எப்படி எழுதுறது அப்படின்றத மேம் வந்து வரக்கூடிய கிளாஸ்ல சொல்லி தருவாங்க. ஆரம்பத்துல வந்து இந்த சார்ட்டை பார்த்துக்கோங்க. இந்த சார்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இதுல முதலாவது வரிசையில காணப்படக்கூடியது ஆ இ உ ஏ ஓ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எழுத்துக்கள் காணப்படுது. இந்த எழுத்துக்கள் வந்து உயிரெழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படும். இந்த உயிரெழுத்துக்களை அடிப்படையாக கொண்டுதான் மற்ற ஏனைய எழுத்துக்களுக்கான சத்தம் வந்து சவுண்ட்ஸ் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்குது. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பாத்தீங்கன்னா முதலாவது வரிசையை பாத்தீங்க முதலாவது நிரலை பாத்தீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா ஆ கா சா தா நா ஆ மா அப்படி ஆட சவுண்ட் அடிப்படையில வரக்கூடியதாகவும், ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஈ கி ஷி சி நீ இ அப்படி ஈட சவுண்ட் வரக்கூடியதாகவும், மூணாவது ஊ கூ சு டு நு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாதிரி ஊடு சவுண்ட் வரக்கூடியதாகவும், மற்றது ஏ கே சே தே அப்படின்னு ஏட சவுண்ட் வரக்கூடியதாகவும், அது ஓ கோ சோ தோ நோ அப்படின்னு ஓட சவுண்ட் வரக்கூடியதாகவும் காணப்படுது. அதுக்கு பின்னால பாத்தீங்கன்னா அடுத்த டேபிள பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த 46 எழுத்துக்கள்லயுமே அதுல ஒரு சில எழுத்துக்களை பயன்படுத்தி உருவாக்கக்கூடிய எடிஷனல் லெட்டர்ஸ் தான் வந்து அடுத்த சார்ட்ல காணப்படக்கூடியதா இருக்குது. மூணாவது அட்டவணையை பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுவும் ஏற்கனவே நாங்க பார்த்த அடிப்படையான 46 எழுத்துக்கள்ல ஒரு சில எழுத்துக்களை பயன்படுத்தி உருவாக்கக்கூடிய எடிஷனல் லெட்டர்ஸாக வந்து இந்த எழுத்துக்கள் காணப்படுது. இந்த எழுத்துக்கள் வந்து ஜப்பான்ஸ் பொறுத்த மிக முக்கியமானது. உங்களோட எக்ஸாமுக்கு வந்து இந்த எழுத்துக்கள் வந்து முக்கியமான ஒன்றாக கருதப்படுது. ஓகேங்க. right okay. එතකොට හිරගනා කියලා කියන්නේ අන්නේ letters වලට. ඊළඟ කතකනා. කතකනා කියලා කියන්නේ අනිත් main alphabet එක ජපනීස් වල තියෙන මේ කතකනා කියන alphabet එක use කරන්නේ foreign words ලියන්න. ඒ කියන්නේ English word especially ජපානයේ වෙන රටවල් වලින් එකතු වෙන words ලියන්න තමයි කතකනා කියන alphabet එක use කරන්නේ. එතකොට විශේෂයෙන්ම විදේශ රටවල් වල නම් ඊළඟට places ඊළඟට අපේ නම් වගේ විදේශ foreign අයගේ නම් ලියන්න use කරනවා කතකනා කියන alphabet එක. ඒකට මේකත් හරි හිරගනා වගේම තමයි ඒ sounds ටිකමයි තියෙන්නේ letters වල අකුරු වල තියෙන හැඩය shape එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. Okay. ஓகே மேம். அடுத்தது நான் பார்க்கக்கூடியது வந்து கத்தகனா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எழுத்து வடிவத்தை பத்தி பார்க்க போறோம். இந்த கத்தகனா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எழுத்து வடிவம்
இரகனாக்கு பின்னால அடுத்து முக்கியமான எழுத்து வடிவமா காணப்படுது. இந்த இரகனாக்கு சொல்லக்கூடிய எழுத்து வடிவம் எதுக்காக பயன்படுத்தப்படுதுன்னு சொன்னா, ஏனைய நாடுகளிலிருந்து வந்த மொழியை, அதாவது ஏனைய நாடுகளிலிருந்து ஜப்பான் நாட்டுக்குள்ள ஊடுருவப்பட்ட மொழிகளை எழுதுறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு எழுத்து வடிவம் தான் கதகனா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா விசேஷமா பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இங்கிலீஷ்ல இருந்து வரக்கூடிய சில சொற்களை எழுதுறதுக்காக இந்த கதகனா பயன்படுத்தப்படும். அதே மாதிரி ஏனைய மொழிகளிலிருந்து வரக்கூடிய சில சொற்களையும் பயன்படுத்துறதுக்காக கதகனா பயன்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படும். அதே நேரம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா வெளிநாட்டு பெயர்கள், வெளிநாடுகள் ஒவ்வொன்றின் பெயர்கள், அதே மாதிரி வெளிநாட்டு மக்களுடைய பெயர்கள், இப்ப எங்க நேம்ஸ் எல்லாம் எழுதுறதுக்காக நாங்க ஜப்பானிய மொழியில நேம் எழுதணும் அப்படின்னா கதகனான்ற எழுத்தை தான் நாங்க பயன்படுத்த வேண்டும். அப்ப ஃபாரின் பிளேஸ், ஃபாரின் நேம் இது எல்லாத்தையும் எழுதுறதுக்காக கதகனா பயன்படுத்தப்படக்கூடியதாக காணப்படும். அதே நேரம் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இது எழுத்து வடிவம்னு வார நேரம் பாத்தீங்கன்னா இது கிட்டத்தட்ட ஹிரகனா, அதாவது இந்த கதகனாவுடைய சத்தம் அப்படின்னு வார நேரம் கிட்டத்தட்ட ஹிரகனாவுக்குரிய மாதிரி காணப்படும். இதுல வித்தியாசப்படக்கூடியது எழுத்துற வடிவம் மாத்திரம். ஓகே. ඕකේ රයිට්. එතකොට හිරගනා කියන්නේ මේන් ඇල්ෆබෙට් එක ජැපනීස් වර්ඩ්ස් ලියන්න ගන්නවා. කතකනා කියන්නේ ෆොරින් වර්ඩ්ස් ලියන්න ගන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා මේ කතකනා ඇල්ෆබෙට් එක. කලින් වගේම තමයි හිරගනා වගේම තමයි ප්‍රසන්ටේෂන් එක සෙන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. ඕනේ නම් ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගන්න පුළුවන්. මේවා දැන් ඊළඟට අපි හිමීට ලෙටර්ස් වල මොනවද ලියන විදිහ කරනවා. ඕකේ. රයිට්. එතකොට කතගන ඇල්ෆබෙට් එක කලින් හිරගනා වගේමයි සවුන්ඩ්ස් ඒවම තමයි. ආ ඊ ඌ ඒ ඕ ඊළඟ කා කී කෝ කේ කෝ සා ශී සු සේ සෝ ඒ සවුන්ඩ්ස් ටිකම තමයි. මේ ලෙටර්ස් තියෙනවා 46ක්. මේ ටික යූස් කරලා තමයි ඊළඟ chart එක හැදෙන්නේ. ඊළඟට මේ ටිකම යූස් කරලා ඊළඟ chart එකත් හැදෙනවා. උට මේකෙදි දැන් හිරගනාවල රවුන්ඩ් ෂේප් එකක් වගේ තිබුණා. මේකේ තියෙන්නේ ලයින්ස් විදිහට තමයි යන්නේ. ඕකේ. ஓகே மேம். இப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தா கதகனா சாட் மாதிரி தான் இரகனா சாட்டும். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதலாவது சாட்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பிரதானமான எழுத்துக்கள் 56 எழுத்துக்களும் காணப்படுது. இதில் பார்த்தீங்க சொன்னால் இப்போ ஆ இ உ ஏ ஓ இது உயிரெழுத்துக்களாக காணப்படுது. அதுக்கு பின்னால கா கி கு கே கோ சா சி சு சே சோ இது மாதிரி வரக்கூடியதாக காணப்படும். அதுக்கு பின்னால அடுத்த அட்டவணையை பார்த்தீங்கன்னா இந்த எழுத்துக்கள்ல சில எழுத்துக்களை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட மேலதிக எழுத்துக்களாக அடுத்த சாட் காணப்படுது. மூணாவது சாட்டை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா மூணாவது சாட்டும் நாங்கள் ஏற்கனவே இரகனா சாட்ல பார்த்த மாதிரி இந்த கதகனா சாட்டோட சில எழுத்துக்களை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டது இந்த மூணாவது சாட்டா காணப்படுது. அதே நேரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா வடிவம் அப்படின்னு பார்க்குற நேரம் இரகனா எழுத்துக்கள் கொஞ்சம் வளைவான அமைப்பு கொண்டதாக காணப்படும். ஆனா கதகனா எழுத்துக்கள் லைன்ஸ் அமைப்பு, அதாவது கோடு போன்ற அமைப்பு கொண்டதாக காணப்படும். ஓகே. රයිට්. ඕකේ. එතකොට හිරගනා and කතකනා. මේ ක්ලාස් එකේදී ස්පෝකන් වලට වඩා ග්‍රැමර් තමයි එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ. ග්‍රැමර් ටික දන්නවා කියන්නේ normal basic grammar ටික කරන්නේ. එතකොට ඕගලන්ටම sentences create කරගන්න පුළුවන්. right. ඊළඟට තියෙනවා මේක alphabet එකක්ම නෙමෙයි අකුරු විශේෂයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. kanji කියන එක. ඒකට kanji කියන එක මේ course class එකේදී කරන්නේ නැහැ. okay. kanji කියන එක මේ ඔයගලන්ට මේ බේසික් වලදී කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් එක්සෑම් කරනවා නම් kanji කියන එකෙන් 100 වගේ ඕන වෙනවා. හරි. හැබැයි අපි මේ ක්ලාස් එකේදී kanji කරන්නේ නැහැ. ඒකට kanji කියලා කියන්නේ ජපානයේ තියෙන තවත් letters වර්ගයක්. මේක චීනෙන් ජපානයට ආපු Chinese characters වර්ගයක්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේවා 3000 වගේ තියෙනවා. එතකොට ජපානයේදී ජපනීස් අයට පොඩි කාලේ නම් ස්කූල් වල මේ ටික ටීච් කරනවා kanji කියන එක. ඒතර kanji කියන එක යූස් කරන්නේ අපි දැන් හිරගනාවලින් ලියන words short form එකක් විදියට. හිරගනාවලින් ලියන words වලට වෙනම රූපකින් හැදිලා ආපු characters වර්ගයක් තමයි මේ kanji කියලා කියන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් හැමතැනම වගේ kanji කියන එක යූස් වෙනවා.
හැබැයි ටිකක් මේක complicated subject එකක්. ඒ කියන්නේ හිමීට study කරන්න ඕනේ. right okay. ஓகே மேம். அடுத்தது வந்து 3வது எழுத்துக்குரியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொன்னா, கஞ்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. இந்த கஞ்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தனி ஒரு எழுத்து அல்ல. இது ஒரு கேரக்டர்ஸ் அதாவது ஒரு சொல்லாக வரக்கூடியதாக காணப்படும். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, ஜப்பான்ல மிகவும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக காணப்படுது. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சொன்னா, ஜப்பான் நாட்ட பொறுத்தவரைக்கும் பிரைமரில அதாவது ஆரம்ப வகுப்புலேருந்து மாணவர்களுக்கு அவங்க ஸ்கூல்ல படிச்சு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு எழுத்து வடிவமாக இந்த கஞ்சி அப்படின்றது காணப்படக்கூடியதா இருக்குது. இத பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, சைனாவில் இருந்து அதாவது சீன நாட்டிலிருந்து ஜப்பானுக்குள் வரப்பட்ட ஒரு விடயம் தான் வந்து இந்த கஞ்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கேரக்டர்ஸாக காணப்படுது. இத பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, இது வந்து தனி எழுத்து வடிவம்ன்றத விட இது ஒரு ஸ்பெஷலான ஒன்றாக காணப்படுது. அதே நேரம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கோர்ஸ பொறுத்தவரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து கஞ்சி அப்படின்னு வந்து சொல்லி தரப்பட மாட்டுச்சு. அதே நேரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, இந்த கஞ்சி எதற்காக பயன்படுத்தப்படும் அப்படின்னா, ஜப்பான்ல வரக்கூடிய ஒரு சொல்லுக்கு பதிலாக பயன்படுத்தக்கூடியதாக இந்த கஞ்சி அப்படின்னு பயன்படுத்தப்படும். அதாவது ஜப்பானிய சொல்லொன்றுக்கு பதிலாக அத குறிச்சக்கூடிய மாதிரி இந்த கஞ்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் வந்து பயன்படுத்தப்படும். ஓகே மேம். right okay. එතකොට මේ තුන තමයි alphabet තුන වෙන්නේ. ඔයාලට අපි ඊළඟට කරනවා හිරගනා කතකනා ලියන්න start කරනවා අද. එතකොට මේ හිරගනා කතකනා ලියනකොට practice කරද්දී ස්ක්‍රැප් බුක් එකක් ඒ කියන්නේ half an inch අඟල් භාගයේ කොටරූල් පොතක් අරගෙන ඒකේ එක page එකක් එක letter එකකට තියාගෙන practice කරොත් හොඳයි. ඒ කියන්නේ එක ස්ක්වයර් එකකට එක අකුරක් ගන්න ලියලා practice කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ අකුරු ටික මතක හිටින්නේ. ඒකට ඊළඟට තියෙන lessons වලදී කියන්නේ grammar කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ සම්පූර්ණ හිරගනා කතකනා use කරලා තමයි ලියන්නේ. ඒ නිසා මුලින්ම මොනවාද letters ටික practice කරන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඒකට අද class එකේදී එහෙම book එකක් නැතුණාට කමක් නැහැ. අද ක්ලාස් එකේදී එහෙම බුක් එකක් නැති වුණාට කමක් නැහැ. තියෙන එකක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තියාගන්න. ஓகே. ஓகே மேம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப நான் முதலாவது வந்து ஹிரகனான்னு சொல்லக்கூடிய எழுத்து வடிவங்கள பத்தி தான் நாங்க பார்க்க போறோம். இதுல பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, இப்ப நீங்க இந்த ஹிரகனா எழுத்துக்கள வந்து நீங்க பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு நீங்க வந்து 1/2 இன்ச் ஸ்கொயர் ரூல் புக் ஒண்ணு வாங்கிக்கோங்க. 1/2 இன்ச் ஸ்கொயர் ரூல் புக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து அரை அங்குலம் உள்ள சதுரக்கோட்டு புத்தகம். அது ஒண்ணு வாங்கிக்கோங்க. அதுல ஒரு பேஜ்ல வந்து ஒரு எழுத்த மாதிரி பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஸ்கொயர் ரூல் புக் எடுத்துக்கன்னு சொன்னா அதுல வந்து நிறைய பாக்ஸ் காணப்படக்கூடியதா இருக்கும். அதுல ஒரு பேஜ் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த பேஜ்ல ஒரு பாக்ஸ்ல ஒரு எழுத்த அது மாதிரி ஒரே எழுத்து அது பேஜ் முழுக்க வந்து எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேணும். உங்களுக்கு இப்போ இந்த கிளாஸ்ல வந்து ஸ்கொயர் ரூல் புக் இல்லாட்டி பரவாயில்ல. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு அதை யூஸ் பண்ணலாம். நீங்க வந்து இப்ப அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கிராமர் ஸ்டார்ட் ஆகுற நேரம் இந்த ஹிரகனாவையும் கத்தகனாவையும் பயன்படுத்தி வந்து எல்லா வசனங்களும் எழுதப்படும். அதனால நீங்க அதுக்கு முன்னால இந்த எழுத்துக்களை வந்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கொள்ள வேணும். ஓகே right okay. එතකොට අපි දැන් හිරගනා කතකනා ලියන්න පටන් ගන්නවා. මේක මොන හරි doubts එතෙන් දෙනකන් තියෙනවද? இது வரைக்கும் பார்த்ததுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். okay doubts නැනේ. හරි. එහෙනම් ඊළඟට අපි start කරමු හිරගනා කතකනා practice කරන්න. හරි. එතකොට අපි එක letter එකකින් එක අකුරෙන් අකුර ලියාගෙන යනවා. මේ letters ලියනකොට stroke code එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අකුරු ලියන පිළිවෙලක් තියෙනවා. ඉරි අඳින පිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒ පිළිවෙලටම මතක තියාගත්තොත් ලේසි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඒ කියන්නේ එක්සාම් වලට එහෙම අහන්නේ නැහැ. හැබැයි ලියලා පුරුදු වෙනකොට ඒ විදිහට ස්ට්‍රෝක් කෝඩ් එකටම පුරුදු වෙන්න. එතකොට පළවෙනි අකුරෙන් පටන් ගන්නවා ආ කියන එකෙන් හිරගනා කතකනා දෙකම එකවර කරමු. ඒකට එක පේජ් එකක් එක ලෙටර් එකකට ගන්න කියලා කිව්වා.
මේ page එක වෙන් කරගෙන දෙකට බෙදාගෙන එක side එකක හිරගනා. මේ side එකේ හිරගනා ලියන්න. ඊළඟට කතකනා. මේ side එකේ කතකනා. ඒකට අර වගේ ස්ක්වයර් බුක් එකක් ගත්තට පස්සේ එක page එක පිරෙන්නම ලියලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. දැන් පළවෙනි letter එක ආ වලින් start කරමු. Okay, Naksin. ஓகே மேம். இல்ல இப்ப நாங்க வந்து இரகன எழுத்துக்களையும் கதக்கன எழுத்துக்களையும் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ண போறோம். இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நான் ஸ்ட்ரோக் கோடு இரகன கதக்கன எழுதுற நேரம் இதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரோக் கோடு ஒன்று காணப்படுது. ஸ்ட்ரோக் கோடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அந்த எழுத்தை எழுதுறதுக்கான ஒரு முறை ஒன்று காணப்படுது. பொதுவா எக்ஸாம்ல வந்து அந்த முறையெல்லாம் கேட்டு வராது. ஆனாலும் நீங்க வந்து ஃபெஸ்டா அது எழுத்து வந்து எழுதுறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ற நேரம் அந்த ஆர்டர் படி ப்ராக்டிஸ் பண்றது சிறந்ததாக காணப்படும். நீங்க உங்களுக்கு வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இரகனா கதக்கனா ரெண்டு வந்து ஒரே மிக்கன சொல்லி தரப்படும். அதனால நீங்க உங்களோட புக் எடுத்துக்கொண்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுல ரெண்டு பக்கத்துல வந்து ஒரு பக்கத்துல வந்து இரகனாவையும் மற்ற பக்கத்துல கதக்கனாவையும் எழுதுங்க. இப்ப நீங்க வந்து ஸ்கேப் புக்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ற நேரமும் வந்து ஒரு பேஜ்ல வந்து இரகனாவையும் அடுத்த பேஜ்ல வந்து கதக்கனாவையும் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஓகே Right, okay. First letter එක පළවෙනි letter එක තමයි ආ. ඒකට පළවෙනි මුලින්ම ලියමු හිරගනා ආ. එතකොට හිරගනා ආ කියන්නේ stroke එකක් sorry. පළවෙනි stroke code එක first one මේ වගේ line එකක් ලියනවා. ඊළඟට පහළට line එකක් ලියනවා. 2 දැන් මෙතනින් start කරනවා මේ විදිහට 3. එතකොට 1 2 3 දැන් මේ lines ලියනකොට අර straight line නෙමෙයි පොඩි shape එකක් තියෙනවා 1 2 3 1 2 3 right ඒ විදිහට ලියමු ආ முதலாவது எழுத்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எழுத்து இது 3 படிமுறையில அதாவது 3 ஸ்டெப்ஸ்ல வந்து எழுதப்படக்கூடியதாக காணப்படும். இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்ப மேம் எழுதி காட்டுற மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா எழுதிக்கோங்க. அதே நேரம் முக்கியமான விஷயம் இந்த எழுத்துக்களை பாத்தீங்க ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனா அதாவது நேரான கோடா காணப்படாது. கொஞ்சம் ஒரு வளைஞ்ச அமைப்பு கொண்டு காணப்படக்கூடியதா இருக்கும். இப்ப எழுதி காட்டுனது வந்து இரகனா ஆ. மிஸ் இது ஸ்ட்ரைட்டா கோடா வராதே மிஸ். இது ஸ்ட்ரைட் கூட வராதுன்னு மேம் சொன்னாங்க. அதாவது கொஞ்சம் லைட்டா ஒரு வளைஞ்ச அமைப்பு கொண்டு காணப்படும். இப்ப மேம் ரெண்டாவது எழுதியதை பார்த்தா உங்களுக்கு விளங்கக்கூடியதா இருக்கும். ஓகே மிஸ். okay ආ වලින් lines තුනක් වගේ ලියමු 1 ஒரு 3 லைனுக்கு இந்த ஆவை எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. 2 3 Excuse me, madam. චුට්ටක් කතා කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් Hello? ඔව් මොකද්ද මැඩම් අපේ පැත්ත ගොඩාක් වහිනවා මැඩම්. ඒ හින්දා වීඩියෝයි සවුන්ඩුයි හරියට ඇහෙන්නේ නැහැ මැඩම්. අපිට කරුණා කරලා වීඩියෝ එක යවන්න පුළුවන්ද මැඩම්? ඔව් රෙකෝඩින් එක ඉන්ස්ටිටියුට් එකෙන් එවයි ආහා. අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ රෙකෝඩින්ස් ඉන්ස්ටිටියුට් එකෙන් එවනවා உங்களுக்கான ரெக்கார்டிங்ஸ் வந்து அதாவது டெலிகிராம் குரூப்ல வந்து உங்களுக்கு வழங்கப்படக்கூடியதாக காணப்படும். மிஸ் இந்த சாப்டர் வந்து எங்களுக்கு போட்டோவா எங்களுக்கு எடிட் போடுவீங்களா குரூப்ல? லெட்டர்ஸ்க்கான போட்டோவையா ஆமாம். மேம் வந்து ஷேர் பண்றது இல்லைன்னு சொன்னாங்க.
நீங்க இந்த எழுத்தை வந்து இப்ப எழுதுற நேரம் பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. मैम मैं पीडीएफ का शेयर करना है ग्रुप वाली मैम. PDF එක ඇල්ෆබට් එකද? ओ मैम. ඔව් ඇල්ෆබට් chart දෙකම හිරකන කතකන group එකට දානවා. ஹரி. உங்களுக்கு வந்து இரகனா கதாகனாக்குரிய இந்த எழுத்துக்கான இந்த ஆல்பபெட்டுக்கான பிடிஎஃப் வந்து மேம் உங்களுக்கு குரூப்ல ஷேர் பண்ணுவாங்க. ඕකේ next ඊළඟට බලමු කතකනාවල කතකනා ආ letter එක දැන් හිරකනා round shape එකක් වගේ තියෙන්නේ. කතකනාවල ආ කියන්නේ මෙහෙම 1 ඊළඟ මෙතනින් line එකක් පහළට ලියනවා 2. එකත් straight මේ කෙලින් line එකක් නෙමෙයි. 1 2 1 2. ஓகே கතකනා ආ letter එකත් ලියමු. இப்ப கதக்கனால வரக்கூடிய ஆ அப்படின்ற எழுத்து எழுதுங்க. இது வந்து 2 ஸ்டெப்ல, அதாவது 2 படிமுறையில் எழுதப்படக்கூடியதாக காணப்படும். இது வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் இல்ல. இப்ப மேம் எழுதி காட்டிக்கிற மாதிரி இதை எழுதி ஒரு 3 லைனுக்கு மாதிரி எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. ඕකේ මේ විදිහට කතකනා ලියන්නේ first step එක 1 ඊළඟ පහළට line එකක් 2 1 2 pronounce කරන්නේ ආ ඒ නෙමෙයි ආ. right okay එතකොට first letter එක තමයි ආ. හිරගනාවලයි කතකනාවලයි first letter එක ආ. එතකොට මේකත් practice කරන්න. ඊළඟට බලමු next letter එක. ඊළඟ letter එක තමයි E කියන letter එක. E. මේක ඉංග්‍රීසි වලින් I ලියන්නේ I නෙමෙයි sound එක මතක තියාගන්න. E කියන sound එක. E. එතන හිරගනාවල E ලියන්නේ පළවෙනි step එක 1 මෙහෙම ලියනවා. ඊළඟට මේ side එකෙන් ලියනවා 2. 1 2 1 2. Okay.
ஓகே மேம். அடுத்து 2வது எழுத்து வந்து ஹிரகானால வரக்கூடிய இ அப்படின்னு எழுத்து பார்க்க போறோம். இப்ப பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, உங்களுக்கு சிங்களத்துல வந்து இன்னு எழுதப்பட்டிருக்குது. பக்கத்துல இங்கிலீஷ்ல ஐ போடப்பட்டிருக்குது. ஐ போட்டதால இது ஐ சவுண்ட் இல்ல. இதுல சத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, இ அப்படின்ற சத்தம். நீங்க பக்கத்துல தமிழ்ல வேணும்னாலும் இ அப்படின்றது எழுதிக் கொள்ளலாம். இல்ல பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்டெப்ல வந்து எழுதப்படக்கூடியதா காணப்படும். இப்ப மேம் எழுதி காட்டிக்கிற மாதிரி பார்த்து எழுதிக்கோங்க. எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. மிஸ் இந்த லெட்டர் எழுதக்கொள்ள வந்து 2 அந்த கோடுக்கு நடுவுல டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணுமா? ஓ! இது மேம் எழுதிக்கிற மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் வச்சு எழுதுங்க. மேம் මේ 2 ස්ට්‍රෝක් තියෙනව නේද? ඔව්. Okay, next one. ඊළඟට බලමු කතකනාවල ඊ. ඊ Excuse me, දෙක. ඔව්. teacher. Okay, first letter එකේ කොටස ලියද්දී ඒකත් පොඩි curve shape එකක් තියෙනව නේද? ඔව් ඔව් ඔව්. මෙහෙම ඒක ලියලා ඔව්. මට නිකන් මේ දැන් අපි ලියන අකුරු තුන සලකලා බලද්දී මට පේන විදිහට හැම නිතරම ඒ ඇද වෙන එක වෙන්නේ එක පැත්තකට එක කලාවකට. ඒ කියන්නේ අපි කොමාවක් sorry මේ වරහනක් කරියොත් පළවෙනි වරහන අරින්නේ අන්න ඒ පැත්තට වගේ ඒ කර්ව් එක එන්නේ කියලා මට නිකන් හිතෙනවා හැම අකුරකම ඒ පැත්තට දෙන්නේ නැත්නම් දෙපැත්තටම එහෙම එනවද? ඒ කියන්නේ හැම වෙලේම උඩ ඉඳන් පහළට යන්නේ. උඩ ඉඳන් පහළට එනකොට ඔව්. ඔව්. වම් පැත්තටද ඒක ඇලවෙන්නේ? වම් ඒකේ පැත්තට. ඒ කියන්නේ වම් පැත්තටනේ. මේ ලෙටර් එක මේ ලයින් එක මේ පැත්තට ඇලවෙන්න ඕනේ. තේරුණානේ මේ පැත්තට. ඔව්. මේක මේ පැත්තට. උඩ එක හරි. උඩ එක තනිකරම ඒකේ තියෙන කර්ව් ෂේප් එකක්නේ. ඒක හරි. නමුත් අර අපි ඉස්සරලා ආලියන කොටත් මේකේ අර ක්‍රොස් එක ලියද්දි ඒක නිතරම ඇලවෙන්නේ යට කියන්නේ සරල රේඛාවක් ගත්තොත් එහෙම ඕක අපි යම්කිසි මේ පොඩි කර්ව් ෂේප් එකක් කරනවා නම් ඒ කර්ව් එක එන්නේ වම් පැත්තට. එතකොට නිතරම එන්නේ එහෙමද අකුරු වල ඔය ජපන් වල ඒ කියන්නේ ඒක මම හරිද ඒ ගත්ත විදිය මම ඒක අල්ලගත්ත විදිය හරිද? ඔව් හරි. ඒ කියන්නේ එහෙම ලොකුවට හිතන්න දෙයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අකුරු ෂේප් එක විතරක් තිබුණාම ඇති. ඔව්. ඒක ඒ වම් පැත්තට එන එක කියන එක මතක තියාගත්තොත් ඒක මම හරිද ඔව්. කියලා හරි. කිව්වේ. Okay. ඔව් නේ. හරි. හලෝ මෑම්. මාව ඇහෙනවද මෑම්? ආය. right okay next one ඊළඟට කතකන ඊ පළවෙනි ස්ටෙප් එක මේකේ පහළට ලයින් එකක් ලියනවා 1 ඊළඟට මේකේ මැදින් පහළට ස්ට්‍රේට් ලයින් එකක් කෙලින් ලයින් එකක් ලියනවා 2 1 2 okay කතකන ඊ ලියමු හලෝ මෑම්. hello
hello Nasreen. Hello, ma'am. Hello. Can you hear me, ma'am? Yeah. Can you explain it again? Okay. දැන් අපි කරේ කතකන E. ස්ට්‍රෝක් කෝඩ් එක ලියමු. සෙකන්ඩ් ස්ටෙප් එක ස්ට්‍රේට් ලයින් එක. ස්ට්‍රේට් ලයින් එක. Ma'am, your screen is not visible, ma'am. Really? Yes, ma'am. හැමෝටම පේන්නේ නැද්ද? ෂෙයා වෙලා නැද්ද? மற்றவங்களுக்கு மேம் ஸ்க்ரீன் விளங்குதா? Ma'am, give me a minute. I will leave and rejoin again. Okay. எல்லாருக்கும் ஸ்க்ரீன் விளங்குதான்னு சொல்லுங்க. Okay, wait a bit. මේ රේන් නිසා පොඩි සිග්නල් මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ටිකක් ඉන්න.
Okay, can you see now? Yes, ma'am. Right, okay. එතකොට E කියන sound එකේ හිරගනා කතගනා දෙකම okayද? Doubts තියෙනවද? Ma'am, one of the student asked the question. මේ E letter තියෙනව නේද? හිරගන E. එක ලියනකොට ස්පේස් එකක් තියෙන්න ඕනේද කියලා ඇහුවා. ඔව් ස්පේස් තියන්න ඕනේ මිස්. ලියලා තියෙන විදිහටම ලියන්න ඕනේ. හරිම. யாரோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்டீங்க தானே இந்த இ எழுதக்குள்ள ஸ்பேஸ் வச்ச வேணுமா அப்படின்னு கட்டாயமா ஸ்பேஸ் வச்ச வேணும். மேம் எப்படி எழுதிக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி எழுதுங்க. இதுல முதலாவது காட்டப்படக்கூடியது ஹிரகனால வரக்கூடிய இ, ரெண்டாவது வரக்கூடியது வந்து கத்தக்கானால வரக்கூடிய இ. ஹிரகனால வரக்கூடிய இல வந்து 2 ஸ்டெப்ஸ் காணப்படுது, கத்தக்கானால வரக்கூடிய இலையும் 2 ஸ்டெப்ஸ் காணப்படுது. ஓகே Okay, next letter එකට යන්න ඊළඟ අකුර ඊළඟට තියෙනවා මේ හිරගනා කතකනා chart දෙකේම ආ ඊ ඊළඟ letter එක තමයි ඌ කියන sound එක. ඌ. ඒ හිරගනාවල ඌ එක ලියන්නේ පළවෙනි step එක මෙන්න මේ වගේ පොඩි line එකක් ලියනවා. මේකත් මේ ලියන shape එකේ හැඩයටම ලියන්න. උඩ ඉඳන් පහළට ලියන්නේ. ඊළඟට මෙතනින් start කරලා මේ විදිහට ලියනවා 2. now 1 2. මේකේ shape එක චුට්ටක් වෙනස් වුණා කියලා කමක් නැහැ. එහෙම කමක් නැහැ. يعني එක එක්කෙනා ලියන විදිහ අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. 1 2. okay. அடுத்த எழுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஹிரகனால வரக்கூடிய உ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எழுத்து. இது வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 2 ஸ்டெப்ஸ்ல எழுதப்படக்கூடியதா இருக்கும். இதுல வந்து மேல காணப்படக்கூடிய அத சின்ன ஒரு வளைவு கொண்ட அமைப்பு, அது வந்து மேலேருந்து கீழே வர மாதிரி எழுத வேணும். அதுக்கு பின்னால ரெண்டாவது கீழே வரக்கூடிய அமைப்பு, இப்படி 2 ஸ்டெப்ல வந்து எழுத வேணும். இப்ப இதுல நீங்க எழுதுற நேரம் கொஞ்சம் வித்தியாசப்பட்ட பரவாயில்ல. இந்த ஒவ்வொருத்தர் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி எழுதுவாங்க. இது வந்து ஹிரகனால வரக்கூடிய உ லெட்டர். okay, next ඊළඟට බලමු කතකනාවල ඌ කියන letter එක ලියන්නේ කොහොමද? කතකනා ඌ වල first step එක පළවෙනි step එක තමයි පහළට line එකක් ලියනවා. 1 උඩ ඉඳන් පහළට ලියන්න. ඊළඟ මේ පැත්තේ line එකක් ලියනවා. 2 ඊළඟ මෙතනින් අරගෙන මේ විදිහට ලියනවා 3. ඊට මේ line එක පහළට 1 ඊළඟට 2 මේක 3. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா கத்தக்கானால வரக்கூடிய உ
அப்படின்ற எழுத்து. இது வந்து 3 ஸ்டெப்ல எழுதப்படக்கூடியதாக காணப்படும். இதுல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா மேலேருந்து கீழக்கு ஒரு கோடுன்னு வரைய வேணும். அதுக்கு பின்னால 2வது கோடு, 3வது. மேம் எப்படி எழுதுறாங்கன்றத அவதானிச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி எழுதுங்க. ඕකේ next letter එකට යන්. ඊළඟට fourth letter එක. හතරවෙනි අකුර. ඒකට හතරවෙනි අකුර තමයි ආ ඊ ඌ ඒ කියන sound එක. ඒ. මේක ඒ sound එක. ඊ ලියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් ඒ කියන sound එක. ඒකට ඒක හිරගනාවල ඒ ලියන්නේ පළවෙනි step එක අර ඌ ලියනවා වගේම ලියනවා. 1 line එකක්. ඊළඟට මෙතනින් මේ විදිහට ස්ටාර්ට් කරලා පහළට ඇවිත් ආපහු උඩට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන මේ විදිහට ෂේප් කරන්න ඕනේ 2. නම් 1 2 1 2. ஓகே. ஓகே மேம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, ஏ அப்படின்ற எழுத்து பார்க்க போறோம். இத நீங்க வந்து ஏ அப்படின்னு போட்டுக்கொள்ளலாம். இந்த இடத்துல இங்கிலீஷ்ல ஏ அப்படின்னு போடப்பட்டிருக்கிறது வந்து ஏ சாரி இங்கிலீஷ்ல ஈன்னு போடப்பட்டிருக்கிறது ஏ அப்படின்னு சத்தத்தை குறிக்கக்கூடியதாக காணப்படும். இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா 2 ஸ்டெப்ஸ்ல எழுதப்படக்கூடியதா இருக்கும். ஏற்கனவே நீங்க ஹிரகனால வரக்கூடிய ஊ எழுதுற நேரம் மேலொரு சின்ன பகுதி ஒன்று எழுதின மாதிரி ஏ எழுதுற நேரமும் மேலுக்கு வந்து முதலாவது ஸ்டெப்பா சின்ன ஒரு இது ஒன்று வளையும் நம்ம எழுத வேணும். அதுக்கு பின்னால் 2வது ஸ்டெப் வந்து இது மாதிரி எழுத வேணும். இது எழுதக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த மேம் எழுதின மாதிரி அந்த அமைப்பிலேயே எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க.
Okay, next ඊළඟ letter එක කතකනාවල A කියන sound එක. එතන කතකනාවල A sound එක ඒ අකුර ඉංග්‍රීසි වල capital I වගේ shape එකක් එන්නේ. පළවෙනි step එක තමයි මේ වගේ line එකක් ලියනවා. 1 ඊළඟට පහළට මේකේ මැදින් straight line මේවා. පහළට line එකක් ලියනවා 2 ඊළඟට උඩ line එකට වඩා දිග line එකක් ලියනවා 3. Now 1 2 3. Okay. ஓகே மேம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா கதக்கனால வரக்கூடிய ஏ அப்படின்ற எழுத்து. இது கொஞ்சம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இங்கிலீஷ்ல வரக்கூடிய கேபிட்டல் ஐ மாதிரி காணப்படும். ஆனா இது எழுதுற நேரம் ஃபர்ஸ்ட் லைன் முதலாவது வந்து லைன் வந்து மேம் போட்டிற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து போட வேணும், நேரான ஒரு லைன் உண்டு. அதுக்கு பின்னால அந்த லைன்ல நடுவுல இருந்து 2வது லைனை கீழோக்கு வரைய வேணும். அதுக்கு பின்னால 3வது லைனை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா முதலாவது லைனை விட நீட்டமா 3வது லைன் வரைய வேணும். இப்போ மேம் எழுதி காட்டுறது அவதான் வச்சுக்கோங்க. 3 ஸ்டெப்ஸ்ல எழுதப்படும். முதலாவது வந்து கிடையா ஒரு கோடு, அதுல நடுவுல இருந்து மேலிருந்து கீழோக்கு ஒரு கோடு வர வேணும். 3வது கிடையான கோடு போட வேணும். அது முதலாவது கோட்டை விட நீளமானதா காணப்படும். ஓகேம்மா. Okay, next letter එකට යන් ඊළඟ එක. ඊළඟට පළවෙනි row එකේ පළවෙනි පේලියේ තියෙන දැන් ආ ඊ ඌ ඒ කරා ඊළඟ letter එක last one අන්තිම එක තමයි O කියන sound එක O. ඉතින් මේ O එකත් අර කලින් ලිව්වා ආ ලියන වගේම line එකක් ලියනවා. 1 ඊළඟට උඩ ඉඳන් පහළට මේ විදිහට එක දිගට එක step එකක් විදිහට යන්නේ මේ විදිහට round කරලා මේ side එකට එනවා 2 and මෙතනින් චූටි line එකක් ලියනවා 3 now 1 2 3 මේක මෙහාටම යන්නේ නැහැ මේ line එක මෙතනින් අතර කරන්න ඕනේ 1 2 3 okay
அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா உயிரெழுத்துக்கள்ல இறுதியான எழுத்து ஓ அப்படின்ற எழுத்தை வந்து பார்க்க போறோம். இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா 3 ஸ்டெப்ஸ்ல, அதாவது 3 படிமுறைகள் எழுதப்படக்கூடியதா காணப்படும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நாங்க இருக்கனால ஆ எழுதின மாதிரி கிடையா ஒரு லைன் போட்டு அதுக்கு பின்னால் 2வது ஒரு லைன் மேலே இருந்து எடுத்து வந்து அதை தொடர்ச்சியா அப்படியே நிப்பாட்டாம தொடர்ச்சியா அப்படியே எடுத்து வர வேணும். மேம் எழுதிற மாதிரி எழுதுங்க. 3வது வந்து சின்ன ஒரு கோடு வந்து சைட்ல போடணும். அப்படி 3 ஸ்டெப்ஸ்ல எழுதப்படும். மேம் எழுதின மாதிரி எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஓகே மேம். Okay, next ඊළඟට කතකනාවල O කියන ලෙටර් එක ලියන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. එතන මේකේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක ෆස්ට් ස්ටෙප් එක ලයින් එකක් ලියනවා. 1 ස්ට්‍රේට් ලයින් එකක් කෙලින්. ඊට පහළට මේ වගේ ලයින් එකක් ලියලා මෙන්න මෙහෙම ලියනවා. 2 ඊට මෙන්න මෙතන මැද ඉඳන් මේ පැත්තට ලියනවා 3. දැන් 1 2 3 1 2 3 okay. ஓகே மேம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா கதக்கனால வரக்கூடிய ஓ எழுத்து 3 படிமுறையில் எழுதப்படும். மேம் போட்டு காட்டுறது அவங்களுக்கு பார்த்தா அவங்களுக்கு விளங்கக்கூடியதா இருக்கும். அதில் முதலாவது வந்து கிடையா ஒரு லைன் போட வேணும். அதுக்கு பின்னால மேலேந்து கீழோக்கு ஒரு கோடு வரைய வேணும். அதுக்கு பின்னால அது ரெண்டும் அதை வெட்டக்கூடிய இடத்துல அது 3வது நடுப்பகுதியிலேருந்து அந்த 3வது ஒரு வளைவான கோடுன்னு வர வேணும். இப்போ வரும் 3 ஸ்டெப்ல வந்து கதக்கனால ஓ எழுத வேணும்.
Ma'am, I have a doubt. Yes. Ma'am, katakana o ලියනවා නේද? ඒ හ්ම්. ඕලක ලියනකොට දෙවන ස්ට්‍රෝක් ලියන විට අපි පළමු අකුරේ මෙතට ලිවිය යුතුද? ඔව් මැද. Okay, ma'am. මෙහෙම ලයින් එකක් ලියනවා. 1 ඊළඟට ඒකේ මැදින් පහළට ලයින් එකක් ලියලා මෙන්න මෙහෙම ලියනවා. 2 ඊළඟ මෙතන මැදින් මේ පැත්තට 3. Thank you, ma'am. அதே நேரம் வந்து கவனிக்க வேண்டிய அடுத்த விஷயம் என்னன்னு சொன்னா கத்தக்கனால வரக்கூடிய ஓ எழுத்து எழுதுற நேரம் இதுல வந்து முதலாவது கோட்டோட நடுவால ரெண்டாவது கோடு வரக்கூடிய மாதிரி எழுத வேணும். அதுக்கு பின்னால அது மூன்றாவது லைன் வந்து அது விடை வெட்டக்கூடிய முகத்துல நடுவால வரக்கூடிய மாதிரி எழுதுங்க. right okay. එතකොට අපි මෙතන එනකන් ඕවලට එනකන් කරා පළවෙනි letters පහ ආ ඊ ඌ ඒ ඕ කියන sounds. ඒ පහ තමයි sorry vowels වෙන්නේ ස්වරාක්ෂර. ඊළඟට ඊළඟ ලයින් එකට යන් ඊළඟ ලයින් එකේ තියෙනවා කා කී කූ කේ කෝ කියන sounds ටික. ඒත් ඒකේ දෙවෙනි ලයින් එකේ පළවෙනි first letter එක තමයි කා කියන sound එක කා. මේක ක නෙමෙයි කා කියලා මතක තියාගන්න කා. sorry. එතකොට හිරගනාවල කා ලියන්නේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක මෙන්න මෙහෙම අරගෙන පහළට ඇවිල්ලා මෙහෙම ලියනවා. කොක්කක් වගේ. 1 ඊට මැදින් ලයින් එකක් ලියනවා. මේක කෙලින් ස්ට්‍රේට් ලයින් එකක් නෙමෙයි මෙන්න මෙහෙම ඇද කරලා ලියනවා. 2 ඊළඟ මෙතන සයිඩ් එකෙන් චූටි එකක් ලියනවා 3. now 1 2 3 1 2 3 okay. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்ப முதலாவது லைனான வந்து ஆ இ உ ஏ ஓ அப்படின்னு முடிஞ்சிருச்சு. இப்ப ரெண்டாவது லைனான வந்து கா கி கு கே கோ அப்படின்றத வந்து இருக்கனா கத்தக்கனா ரெண்டு லைன் பார்க்க போறோம். இல்ல முதலாவது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கா அப்படின்னு சத்தத்துக்குரிய எழுத்து. இந்த எழுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா கா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. இது வந்து 3 ஸ்டெப்ஸ்ல எழுதப்படக்கூடியதா காணப்படும். முதலாவது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கிடையா ஒரு கோடு போட்டு கிடையானா கிடையா இல்ல நீங்க நம்ம அதை எழுதி அவதானிச்சுக்கோனா உங்களுக்கு விளங்கக்கூடியதாக காணப்படும். அதுக்கு பின்னால பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டாவது ஸ்ட்ரோக் வந்து மேலேந்து கீழே வரக்கூடியதாக காணப்படணும். அது ஸ்ட்ரைட்டா இல்லாம கொஞ்சம் வளைவா வரக்கூடியதாக காணப்பட வேண்டும். அதுக்கு பின்னால மூணாவது ஸ்டெப்பா சின்ன ஒரு கோடு வந்து அதை சைட்ல வரக்கூடிய மாதிரி அமையணும். okay next one ඊළඟට කතකරාවල කා කතකරයි ඉරගනයි කා කියන letter එක එක වගේ පොඩි එක වෙනසක් එක step එකක් විතරයි මේකේ අඩු වෙන්නේ. ඒකට මේ හිරගනා ලිව වගේම පළවෙනි step එක මෙහෙම අරගෙන පහළට ඇවිත් ලියනවා 1 and දෙවෙනි step එක එකත් ඒ විදිහමයි 2 1 2 ඊළඟට මේ හිරගනාවල තිබුණා මේ සයිඩ් එකකින් මේ වගේ ලයින් එකක්. ඒක කතකනාවල නෑ. ඒකට හිරගනාවල ස්ටෙප්ස් 3යි කතකනාවල එක ස්ටෙප්ස් 2යි. එක 1
2. Okay. ஓகே மேம். அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கத்தக்கானால வரக்கூடிய கா அப்படின்ற எழுத்து. இதுல பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து ஏற்கனவே ஹிரகனால வரக்கூடிய கா எழுத்து மாதிரியே கொஞ்சம் காணப்படக்கூடியதா இருக்கும். ஆனா வந்து இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் கத்தக்கானா கா வந்து 3 ஸ்டெப்ல எழுதப்படக்கூடியது. ஆனா ஹிரகனால வரக்கூடிய கா வந்து 2 ஸ்டெப்ஸ்ல எழுதப்படும். அதுல 3வது வரக்கூடிய சிறிய கோடு வந்து வராது. ஓகே மேம். Okay, next one. ඊළඟ letter එක. කා line එකේ ඊළඟ letter එක තමයි key කියන එක. key. right. හිරගනාවල key කියන letter එක ලියන්නේ first step එක line එකක් ලියනවා. මේ විදිහට 1 ඊළඟට තව line එකක් ලියනවා මේ line එක වඩා ටිකක් පොඩි line එකක්. මේක පහළින් ඉඳන් උඩට තමයි ලියන්නේ. 2 ඊළඟට 3 මේ පැත්තේ ඉඳන් මෙහෙම ඇවිල්ලා මේ වගේ චූටි කොක්කක් වගේ ලියනවා. 3 ඊළඟට පහළින් මෙහෙම කොටසක් ලියනවා 4. now 1 2 3 4 1 2 3 4 ඒතර මේකේ ස්ටෙප්ස් 4ක් තියෙනවා 4 steps මේක සමහර print out වල එහෙම නැත්නම් ඔය type කරද්දී මේ විදිහට මේ lines දෙක මෙහෙම ලියලා මෙන්න මෙතන එක දිගට. ඒ කියන්නේ මෙතන ස්පේස් එක නැතුව එක දිගට මේ විදිහට ලියනවා. මේකත් හරි මේකත් key letter එකම තමයි. ලියනකොට practice කරද්දී මේ step by step ලියන්න. right okay. ஓகே மேம். அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஹிரகனால வரக்கூடிய கீ அப்படின்ற எழுத்து. இது வந்து 4 படிமுறையில் எழுதப்படக்கூடியதாக காணப்படும். இல்ல முதலாவது லைன் வந்து கீழேந்து மேலோக்கு வரக்கூடியமா எழுத வேணும். அது 2வது லைன் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அதுக்கு சமாந்தரமா வரையணும். ஆனா கொஞ்சம் சிறியதா வரையணும். ஃபர்ஸ்ட் லைனை விட 2வது லைன் வந்து கொஞ்சம் சின்னதா காணப்படணும். அதுவும் கீழேந்து மேலோக்கு எழுத வேணும். அதுக்கு பின்னால அதை இடைவெட்டி 3வது லைன் வர வேணும். அதுல கடைசிக்கு வந்து இறுதியா சின்ன ஒரு வால் போன்ற அமைப்பு சின்ன துண்டு வந்து வர வேணும். 4வது ஒரு வளைவான அமைப்பு கீழோக்கு வர வேண்டும். இப்படி 4 ஸ்டெப்ஸ்ல வந்து கீ அப்படின்னு எழுதப்படக்கூடியதாக காணப்படும். அதே நேரம் முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா சில பிரிண்ட் அவுட்ல சிலவங்க டைப் பண்ற நேரம் வந்து கீ எழுதுற நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த சின்ன துண்டும் அது கீழே வரக்கூடிய 4வது அமைப்பும் ஒன்று சேர்ந்த மாதிரி வரக்கூடியதா இருக்கும். இப்ப மேம் வந்து பேர் எழுதி காட்டுறாங்க ரைட் ஹேண்ட் போட்டு எழுதி காட்டுறாங்களே அந்த அது மாதிரியும் எழுதுவாங்க. இதுவும் சரி மேல காணப்படக்கூடியதும் சரி. ஆனா நீங்க எழுதுற நேரம் இப்ப மேம் ஏற்கனவே எழுதி காட்டின மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் எழுதி காட்டின மாதிரி எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஓகே மேம்.
ඕකේ හැමෝටම ඇහෙන්නේ නැද්ද? මට ඇහෙනවා මෑම්. මාව ඔයාට ඇහෙනවද? ඔව් ඇහෙනවා. ඕකේ next ඊළඟට බලමු කතකනාවල කී කියන letter එක ලියන්නේ කොහොමද? ඒකත් shape එක ගත්තොත් ටිකක් same shape එක වගේ තියෙන්නේ. මේකේ first step එක line එකක් ලියනවා. කලින් හිරගනා ලිව්වා වගේම මේ වගේ line එකක්. 1 ඊළඟට මේ line එකට වඩා ටිකක් දිග line එකක් ලියනවා. 2 ඊළඟට හිරගනා ලිව්වා වගේම third step එක පහළට ලියනවා 3. ඊට අර හිරගනාවල පහලින් පාර්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක කතකනාවල නැහැ. නම් 1 2 3 1 2 3 ஓகே ஓகே மேம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா கதக்கனால வரக்கூடிய கீ அப்படின்ற எழுத்து 3 ஸ்டெப்ஸ்ல எழுதப்படக்கூடியதா இருக்கும். அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா முதலாவது கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது ஒரு கோடு வரைஞ்சிட்டு அதுக்கு பின்னால 2வது லைன் அதுக்கு சமாந்தரமா ஆனா அதை விட நீளமா வரையணும். முதலாவது லைனை விட 2வது லைன் வந்து கொஞ்சம் லோங்கா நீட்டமா வந்து வரையணும். அதுக்கு பின்னால 3வது லைன் வந்து அதை இடைவெட்டி வரக்கூடிய மாதிரி கீழ் நோக்கி வரைய வேணும். இப்படி 3 ஸ்டெப்ஸ் எழுதப்படும். இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கதக்கனா கீழே ஒரு 4வது அமைப்பா ஒரு பகுதி வரக்கூடியதா இருந்துச்சு. சாரி இரகனா கீழே வந்து 4வது அமைப்பா கீழே ஒரு லைன் வளைவுன்னு வரைஞ்சிச்சு. ஆனா கதக்கனா கீழே அந்த கோடு வராது. அதாவது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கதக்கனா கீ 3 ஸ்டெப்ஸ்ல எழுதப்படும். முதலாவது லைன் ஒன்று போட வேணும். அதை விட நீளமா 2வது லைனை போட வேணும். 3வது லைன் அதை இடைவெட்டி மேலேருந்து கீழோக்கு வரக்கூடியதா இருக்கணும். ஆனா அதுக்கு கீழாத 4வது ஒரு வளைவு போன்ற அமைப்பு வராது. இது வந்து கதக்கனா கீ. ஓகே மேம். ஓகே ඇහෙන්නේ නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් චෙක් කරන්න මොනවද කනෙක්ෂන් චෙක් කරන්න
Okay, next letter එකට යන්. ඊළඟට කා line එකේ තියෙන ඊළඟ letter එක තමයි කූ කියන sound එක. කූ. ඒකට හිරගනාවල කූ කියන letter එක ලියන්න ලේසි. මේක එක step එකකින් ඉවර වෙනවා. මේ විදිහට අරගෙන මෙහෙම ලියනවා 1. හරි එක step එකයි කූ. Okay. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஹிரகனால வரக்கூடிய கு அப்படின்னு எழுத்து இது ஆகும் ஈஸியான எழுத்து ஒரே ஒரு ஸ்டெப்ஸ்ல எழுதிடலாம் இப்போ மேம் எழுதி காட்டின மாதிரி ஒரு ஸ்டெப்ல எழுதலாம் Okay, next ඊළඟට බලමු කතකනා කූ කියන letter එක ලියන්නේ කොහොමද? කතකනා කූ letter එක ලියන්නේ first step එක මේ විදිහට ලියනවා 1 ඊළඟ මෙතනින් start කරලා පහළට ලියනවා 2 1 2 උඩ steps දෙකයි මේක 1 ඊළඟට 2 okay அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா கதக்கனால வரக்கூடிய கு இது வந்து 2 ஸ்டெப்ஸ்ல எழுதப்படக்கூடியதாக காணப்படும் மேம் எப்படி எழுதுறாங்கன்றது நல்லா அவதானிச்சு அது மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க
Excuse me, ma'am. Yes. ආයසරේ කතකනා කී එක ලියලා පෙන්නන්න පුළුවන්ද? One of the students wants to write it again. Okay. Okay, කතකනා ලියන්නේ first step එක line එකක් ලියනවා මෙන්න මේ විදිහට. පහළින් ඉඳන් උඩට 1 ඊළඟට ඊට වඩා දිග line එකක් ලියනවා 2 ඊළඟට මේ පැත්තේ ඉඳන් පහළට ලියනවා 3. Now 1 2 3. It's okay. third stroke එක මෙතන නේද ලියන්න ඕනේ ma'am. Oh. ஓகே மேம். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கதக்கனா கீ எழுதுகிற நேரம் வந்து முதலாவது கீழேருந்து மேலோக்கு ஒரு லைன், அதை விட நீளமாக ரெண்டாவது லைன் வந்து வரைய வேணும். அதுக்கு பின்னால் ரெண்டுக்கும் நடுவில் சரியா மத்தியில் வர மாதிரி மூணாவது லைன் வந்து எழுத வேணும். ஸ்ட்ரைட் லைன் எது மேம்? கதக்கனாக்கி Wait. ஸ்ட்ரைட்டான லைனாக எழுதுங்க. கதக்கனாக்கி எழுதுகிற நேரம் வந்து அது ஸ்ட்ரைட்டான கூட எழுதுங்க. right. ඊළඟට අපි කු ලිව්වා. ඊළඟට යම් කා කී කු ඊළඟ letter එක තමයි කා line එකේ තියෙන K කියන letter එක. K. ඒකට හිරගනාවල K කියන letter එක ලියන්නේ first step එක පහළට line එකක් ලියනවා. මේක straight නෙමෙයි පොඩි shape එකක් තියෙනවා මේකේ. මෙහෙම ලියලා මෙහෙම නෙමෙයි. ටිකක් shape කරලා මේ වගේ ලියනවා 1 ඊළඟට හරහට line එකක් ලියනවා 2 ඊළඟට මේ line එකේ ඉඳලා උඩ ඉඳන් පහළට ලියනවා 3 මේකත් shape කරන්න ඕනේ. දැන් 1 2 3 1 2 3. Okay, hiragana K. ஓகே மேம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஹிரகனால வரக்கூடிய கே அப்படின்னு எழுத்து 3 ஸ்டெப்பில் எழுதப்படக்கூடியதாக காணப்படும். அதில் முதலாவது ஸ்டெப்பை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மேலேருந்து கீழோக்கு ஒரு கோடு வர வேணும். ஆனால் வந்து அது ஸ்ட்ரைட்டாக இக்கப்படாது. ஸ்ட்ரைட்டான நேராக இக்காமல் கொஞ்சம் வளைஞ்ச மாதிரி இருக்கணும். இப்போ மேம் வரையக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நேராக இல்லாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக இல்லாமல் கொஞ்சம் வளைஞ்ச அமைப்பில் எழுத வேணும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டாவது ஒரு கிடையா கோடு போட்டு அதை இடைவெட்டி வரக்கூடிய மாதிரி மூணாவது லைனை வரைய வேணும். அதுவும் நேராக இல்லாமல் கொஞ்சம் வளைவாக காணப்படும். ஓகே.
Okay, next one ඊළඟට කතකනාවල K බලමු. කතකනා K letter එක ලියන්නේ පළවෙනි step එක අර කූ ලිව්වා වගේම උඩ ඉඳන් පහළට මේ වගේ line එකක් ලියනවා. straight line එකක් නෙවෙයි මේ විදිහටම shape කරලා ලියනවා. ඊට මේ line එකේ මැද ඉඳන් line එකක් ලියනවා. 2 ඊට මේ ලියපු line එකේ මැද ඉඳන් පහළට ආයෙත් ලියනවා 3. Now 1 2 3 1 2 3. Okay. ஓகே மேம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா கதகானால வரக்கூடிய கே அப்படின்னு எழுத்து இது 3 ஸ்டெப்ஸ்ல எழுதப்படக்கூடியதா காணப்படும். இதுல பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதலாவது லைன் வந்து கதகானால வரக்கூடிய கூ எழுதுற நேரம் ஒரு வளைவு போட்டீங்களே அதுமே வந்து வரைய வேணும். அதுக்கு பின்னால அது வந்து நேராக கூட கொஞ்சம் வளைவா காணப்படணும். ரெண்டாவது ஸ்டெப் வந்து அதுல நடுவுல வரக்கூடிய மாதிரி நேரா கிடையே ஒரு கோடு போடணும். அதுக்கு பின்னால மூணாவது ஸ்டெப்ஸ் வந்து அது ரெண்டாவது கோட்ல நடுவுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கீழக்கு வரக்கூடிய மாதிரி மூணாவது ஸ்டெப்ஸ் காணப்படணும். இது வந்து கதகானால வரக்கூடிய கே அப்படின்ற எழுத்து. ஓகே. Right, okay. ඊළඟ letter එක. letter එක ලියන්න යන time එක වැඩි නම් ඉවර වුණාම done කියලා දාන්න නැත්නම් thumbs up කරන්න. அதாவது உங்களுக்கு எழுத்து Okay. எழுதுறதுக்கான நேரம் அதிகம் அப்படின்னா ஒரு எழுத்து மேம் எழுத சொன்னதுக்கு பின்னாலே எழுதினதுக்கு பின்னால தம்ஸ் அப் கொண்டு போடுங்க. அப்படி டன்னு போடுங்க. அப்போ மேம் வந்து அடுத்த எழுத்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே. Right, next one ඊළඟ letter එක කෝ කියන sound එක. ඉතින් හිරගනාවල sorry හිරගනා කෝ letter එක ලියන්නේ කලින් අපි ලිව්වා E එක වගේ ටිකක්. මේකේ first step එක මේ විදිහට ලියලා මේ විදිහට ලියනවා. මේකත් straight line එකක් නෙමෙයි ටිකක් curve කරලා ලියන්නේ 1. ඊළඟ පහලින් අනිත් පැත්තට curve කරලා ලියනවා 2. Now 1 1 ඊළඟට 2 1 2. Right, okay. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இறகனால வரக்கூடிய கோ அப்படின்ற எழுத்து இது வந்து 2 ஸ்டெப்ஸ் எழுதப்படக்கூடியதாக காணப்படும். மேலால பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா 2 ஸ்டெப்புமே கொஞ்சம் வளைவான அமைப்பில் எழுதப்பட வேண்டும். ஸ்ட்ரைட்டா இல்லாம கொஞ்சம் வளைஞ்ச அமைப்பில் எழுதப்பட வேணும். 2 ஸ்டெப்ல வந்து எழுதப்படும். ஓகே.
Okay, next one. Sorry. ඊළඟ කතකනාවල කෝ එතකොට කතකනා කෝලෙට එක ලියන්නේ first step එක මේ විදිහට ලියනවා පහළට 1 ඊළඟ මේ line එක මේ පැත්තේ ඉඳන් මෙතෙන් ලියනවා 2 ඉතින් steps දෙකයි 1 2 அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கதக்கனால வரக்கூடிய கோ அப்படின்ற எழுத்து இதுவும் 2 ஸ்டெப்ஸ்ல எழுதப்படக்கூடியதா காணப்படும். இப்போ மேம் எழுதிக்கிறத பார்த்து அது மாதிரி எழுதுங்க. right okay එතකොට කා line එක කෝ වලින් එන්නවා කා කී කෝ කේ කෝ ඊළඟට තියෙනවා සා කියන line එක මේකේ තියෙනවා සා ෂී සූ සේ සෝ කියන letters ඊළඟට බලමු සා කියන letter එක ඒකට හිරගනාවල සාලියන්නේ කලින් අපි ලිව්වා මොකද කී ලිව්වා වගේ ඒ වගේම ස්ටාර්ට් කරනවා පළවෙනි ස්ටෙප් එක මෙන්න මේ විදිහට ලයින් එකක් 1 ඊළඟට සෙකන්ඩ් ස්ටෙප් එක මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙම ලියනවා 2 then third ස්ටෙප් එක පහලින් අර කී ලිව්වා වගේම ලියනවා 3 now 1 2 3 1 2 3 okay அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சொன்னா, அடுத்தது வந்து சாக்குரிய வரி வருது. ஏற்கனவே கா லைன்ல வந்து கா கி கு கே கோ அப்படின்ட்டு பார்த்தோம். இப்போ சா லைன்ல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா முதலாவது எழுத்து சா அப்படின்னு எழுதப்பட்ட விதம் சொல்லித் தரப்படுது. இது 3 ஸ்டெப்ஸ்ல எழுதப்படும். அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா கீ எழுதின மாதிரி கிடையா வந்து அதாவது ஒரு சைட்ல வந்து ஒரு கோடு போட வேணும். அதை இதை விட்டு 2வது கோடு வர வேணும். அதுக்கு பின்னால் அது கீழே மாதிரி கீழோக்கு ஒரு பகுதி மூணாவதா ஒரு வளைவு பகுதி வர வேணும். மேம் செகண்ட் ஸ்டெப் එක ෆස්ට් ස්ටෙප් වලින් මෙතට ලියන්න ඕනේ ෆස්ட் ஸ்ட்ரோக் வழியா මම இதை பார்த்தீங்கன்னா சொன்னா 2வது கோடு வந்து முதலாவது கோட்டோட நடுவுல வந்து வரக்கூடிய மாதிரி எழுத வேணும். okay next one ඊළඟට කතකනා සා ஒரு කතකනාවල සා letter එක ලියන්නේ මේ වගේ straight line එකක් ලියනවා 1 ඊළඟට 2 second step එක පහළට ලියනවා 2 and third step එක මේ second step එකට වඩා දිගට ලියනවා ඒක shape කරලා ලියන්නේ straight line එකක් නෙමෙයි එහෙනම් 1 2 3 1 2 3 okay ஓகே மேம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா கதக்கனால வரக்கூடிய சா அப்படின்ற எழுத்து இது வந்து 3 ஸ்டெப்ல வந்து எழுதப்படக்கூடியது ஐக்கணும். முதலாவது ஸ்ட்ரைட்டா கிடையா ஒரு கோடு அதாவது நேரா ஒரு கிடையா ஒரு கோடு வரைங்க. அதுக்கு பின்னால 2வது அதுல மேலிருந்து கீழோக்கு ஒரு சின்ன கோடு வரைங்க. 3வது கோடை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அது 2வது கோட்டை விட கொஞ்சம் நீளமா 3வது கோட்டை வரைங்க. அது வந்து ஸ்ட்ரைட்டா இல்லாம வளைஞ்ச அமைப்புல காணப்பட வேணும். 3வது ஸ்டெப் வந்து ஸ்ட்ரைட்டா இல்லாம கொஞ்சம் வளைவான அமைப்புல காணப்பட வேணும். ஓகே
right okay ඊළඟ letter එක සා line එකේ තියෙන she කියන letter එක she මේකේ C කියලා sound එකක් නැහැ she කියලා sound එකක් තියෙන්නේ she SHI එතකොට she කියන letter එක හිරගනා ලියන්නේ එක step එකයි මේකත් easy මේ විදිහට start කරා ඊළඟට මේ විදිහට curve කරා 1 එක step එකයි C okay அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா கதக்கனால வரக்கூடிய ஷி அப்படின்னு எழுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா கதக்கனால வந்து சி இல்லை இப்போ நாங்கள் இப்போ சா பார்த்தோம் தானே அடுத்தது வந்து சி இல்லை ஷி அதாவது SHI வரக்கூடியது ஷி அப்படின்னு எழுத்து தான் காணப்படுது இது ஒரே ஒரு ஸ்டெப்ல இப்போ மேம் எழுதி காட்டின மாதிரி எழுத வேணும் ஓகே மேம் okay next one ඊළඟට කතකනා she letter එක බලමු ඒක කතකනා she කියන letter එක ලියන්නේ first step එක මෙන්න මේ වගේ පොඩි line එකක් ලියනවා මේ side එකටම ලියන්න ඕනේ 1 ඊට ඒ වගේම තව line එකක් ලියනවා 2 ඊළඟ third step එක පහළ ඉඳන් උඩට අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න පහළ ඉඳන් උඩට ලියන්නේ නම් 1 2 3 1 2 3 okay ஓகே மேம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா கதக்கனால வரக்கூடிய ஷி அப்படின்னு எழுத்து இது 3 ஸ்டெப்ஸ் எழுதப்படக்கூடியதாக காணப்படும் அதில் வந்து முதலாவது ஒரு கோடு போடுங்க அதுக்கு சமனுமான எதிருமான ஒரு கோடு வந்து 2வது வரையுங்க 3வது கோடு கட்டாயம் நினைவு வச்சுக்கோங்க கீழேந்து மேலே வரக்கூடிய மாதிரி லைட்டாக வளைவுள்ள ஒரு கோடு வரைய வேணும் 3வது கோடு வந்து கட்டாயமா கீழே இருந்து மேலுக்கு வரைய வேணும் ஓகே மேம் right okay එතකොට සා කියන line එකේ ඊළඟ letter එක සා she ඊළඟ letter එක තමයි සූ කියන letter එක හිරගනා මුල සූ first step එක මේකේ line එකක් ලියනවා මෙන්න මේ විදිහට 1 ඊළඟ උඩ ඉඳන් මෙහෙම start කරලා ඇවිත් මෙතනින් මෙහෙම round කරලා මේ පැත්තට එනවා 2 ඒකට මේක ගොඩාක් මෙහාටම එන්නේ නැහැ මෙතනින් end කරන්න ඕනේ නම් 1 මෙතනින් මේ විදිහට ලිව්වා 2 1 2 okay ஓகே மேம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கதக்கனால வரக்கூடிய சு அப்படின்ற எழுத்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்டெப்ஸ்ல எழுதப்படும்
இதுல வந்து முதலாவது கிடையா ஒரு கோடு போட்டு 2வது மேலேருந்து கீழோக்கு வந்து ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி எடுத்து அதை அப்படியே கொண்டு வந்து முடிக்கணும். அது மேல வரைக்கும் கொண்டு போகாம இப்ப மேம் எப்படி எழுதிறாங்களோ அது மாதிரி எழுத வேணும். இதே மாதிரி எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. Okay, next ඊළඟට බලමු කතකන සූ letter එක. ඒ කතකනවල සූ ලියන්නේ first step එක මෙහෙම අරගෙන පහළට ලියනවා. මෙහෙම අරගෙන පහළට ලියනවා. 1 ඊළඟට පොඩි curve එකක් තියෙනවා මේකේ. ඊළඟට මේකේ ඉඳන් straight line එකක් ලියනවා 2. 1 2 1 2. அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கதக்கனால வரக்கூடிய சு அப்படின்னு எழுத்து இதுவும் 2 படிமுறையில் எழுதப்படும். இல்ல பார்த்தீங்கன்னா மேம் எப்படி எழுதிக்கிறாங்கன்ற அவதானிங்க அதே மாதிரி எழுத வேணும். இந்த அமைப்புல எழுத வேணும். முதலாவது ஒரு இப்படி வளைவான ஒரு அமைப்பு வந்து அதுக்கு இடையில வரக்கூடிய மாதிரி 2வது கோடு வர வேணும். right okay එතකොට sorry සාලයින් එකේ අකුරු 3ක් letters 3ක් ලිව්වා සා ෂී සූ කියන letters. එතකොට මෙතනින් අදට end කරමු. doubts මොන හරි තියෙනවද? මේ ටික practice කරන්න next week වෙද්දී. அதாவது சா லைன்ல வந்து சா சி சு அப்படின்ற 3 எழுத்து செய்யப்பட்டிருக்குது. உங்களுக்கு இது வரைக்கும் பார்த்ததுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். right okay එහෙනම් ඉරගනා කතකන සූ වලින් තමයි end කරේ. ඊළඟ next week එකේ ඉතුරු ටික කරමු ඊළඟ letters ටික. right එහෙනම් අදට class එක end කරනවා. thank you arigatou. ஹரிகதா கோசாய்மா மேம். பாய் மேம். குட் நைட் மேம். okay bye good night.